నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్. టీఆర్ఎస్ అవినీతి అక్రమాలపై ఛార్జ్ షీట్ విడుదల చేశారు బీజేపీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్. నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఆయన హాలియాలో పర్యటించారు. టీఆర్ఎస్ అవినీతికి కేరాఫ్గా మారిందని తరుణ్ చుగ్ ధ్వజమెత్తారు. సాగర్లో బీజేపీని గెలిపించి టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్లకు బుద్ధి చెప్పాలని ప్రజలను కోరారు. టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్కు ఓట్లు అడిగే హక్కు లేదన్నారు తరుణ్ చుగ్. नागार्जुन की धरती को आज टीआरएस के लोग, कांग्रेस के लोग खुलेआम शराब बांटकर, यहाँ के नौजवानों को शराब की लत लगाकर, गांव-गांव में शराब बांटकर आचार्य नागार्जुन की धरती का अपमान कर रहे हैं। आचार्य नागार्जुन की तपभूमि में आपने खुलेआम ठेके खोल दिए। आचार्य नागार्जुन की धरती पर आज टीआरएस के मंत्री, विधायक यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस में बैठकर यहाँ के नौजवानों को नौकरी की बजाय केसीआर का सबसे प्रिय पदार्थ क्या है? प्रिय पदार्थ लेग और पैक बांट रहे हैं। मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को, यहाँ के चुनाव अधिकारियों को विनती करता हूँ, ये जो खेल नागार्जुन सागर की धरती पर खेला जा रहा है, ये जो खेल आचार्य नागार्जुन की पवित्र भूमि पर खेला जा रहा है, ये महात्मा बुद्ध की धरती पर खेला जा रहा है, इस खेल को बंद करें। यहाँ के नौजवानों को नशेड़ी बनाना बंद करें, यहाँ के परिवारों को नशेड़ी बनाना बंद करें। हम इस बात को दिल्ली तक लेके जाएंगे, चुनाव आयोग में कंप्लेंट करेंगे। जो भी मंत्री, विधायक यहाँ खुलेआम शराब बांट रहे हैं, उनकी फोटोज हम अगले 2 दिनों में पब्लिश करेंगे। जहां जहां शराब बांटी जाएगी, जहां जहां पैसा बांटा जाएगा, उनका चित्रण आप लोकतंत्र के प्रहरी प्रेस वालों के मध्य में रखेंगे। मेरी आपसे भी विनती है, आप आचार्य नागार्जुन को याद करिए, महात्मा बुद्ध की इस धरती की पवित्रता को याद करिए, यहाँ के नौजवानों का भविष्य को याद करिए, यहाँ के परिवारों की ताकत को याद करिए और इस वक्रीति को, जो विष, जो राजनीतिक रूप से इस एरिया को पोल्यूटेड करने का काम, यहाँ के सामाजिक ढांचे को खराब करने का काम, यहाँ के लोगों के पवित्रता को भंग करने का काम, यहाँ खुलेआम शराब बांटने का काम, लेग और पैक की संस्कृति को आचार्य नागार्जुन की धरती पे बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करें। आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस के लोगों से भी मेरी विनती है कि ये जो लोग विधायक, मंत्री इस डर से, इस खौफ से बैठे हैं कि वो केसीआर के पाप को इस शराब से, लेग और पैग से बचा लेंगे। नागार्जुन की धरती, ये आचार्य नागार्जुन की पवित्र धरती है, ये उसका पूरा जवाब देगी। आपकी लेग और पैग की संस्कृति को ये धरती स्वीकार नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि केसीआर साहब डर चुके हैं, उनको पक्का पता है कि नागार्जुन सागर, आचार्य नागार्जुन की धरती दुबाका की तरह केसीआर को हराने जा रही है, टीआरएस को हराने जा रही है, कांग्रेस को हराने जा रही है और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। इसलिए वो इन हथकंडों पर उतरे हैं। लेकिन मैं चुनाव आयोग की जो नियम है कि आप इस तरह शराब नहीं पिला सकते, इस तरह गांव-गांव में शराब नहीं बांट सकते, पैसा नहीं बांट सकते, उस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जितनी मेरी ड्यूटी है उतनी ही ड्यूटी ये प्रेस के लोगों की है, समाज की है। अब समाज को खड़ा होना होगा और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को इकट्ठा मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और रक्षा करनी होगी नागार्जुन सागर की इस पवित्र धरती की रक्षा करनी होगी, आचार्य नागार्जुन की तपभूमि की, और हमें आगे आना होगा। ये जो चार्जशीट है, ये इन 2 बड़े लोग जिन्होंने यहाँ पर पाप किया है, वादा खिलाफी का पाप किया है, यहाँ की धरती के लोगों के सपनों को कुचला है, उनके खिलाफ केवल एक ट्रेलर है। असल गाथा जनता 17 तारीख को लिखने जा रही है। धन्यवाद। నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు బీజేపీ అభ్యర్థి రవినాయక్.
అనుముల మండలం హజారీగూడెం, నాయుడుపాలెం, సూరేపల్లి, కొట్టాల గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏండ్లుగా మంత్రి పదవులు అనుభవించి కనీసం సరైన వైద్య సదుపాయాలు అందించడంలో కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ విఫలమయ్యాయంటున్న బీజేపీ అభ్యర్థి రవినాయక్తో మా ప్రతినిధి హరిప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్. బీజేపీ ప్రచారంలో ముందుకు దూసుకుపోతుంది. తండాలో పల్లెపల్లెలో తిరుగుతూ బీజేపీకి ఓటేయాలని అడుగుతున్నారు బీజేపీ అభ్యర్థి రవినాయక్. ఎలా ఉంది ప్రచారం చేస్తున్న సందర్భంలో? నమస్తే అండి. ఈరోజు 3వ రోజు ప్రచారంలో భాగంగా త్రిపురారం మండలం బొర్రాయపాలెం గ్రామంలో డోర్ టు డోర్ ప్రచారం చేస్తున్నాము. ప్రతి ఊరిలో అందరూ కులాలకు అతీతంగా అన్ని బహుజనులు, తర్వాత అగ్రకుల వర్ణాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇవాళ మార్పు కోరుకుంటున్నట్టుగా మాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈసారి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఓడిస్తే, బీజేపీని గెలిపిస్తే మాకు మా పనులన్నీ జరుగుతాయి, మా ఊరు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీ కాబట్టి సరే, వాళ్ళ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఆల్రెడీ అన్ని మండలాల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లను ఏ విధంగా ఢీకొట్టినామంటే, మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన నిరుపేదలకు, బహుజనులకు ఇచ్చిన హామీలు అయితే ఉన్నాయో అవి నిర్వర్తించరా అని అడుగుతున్నా. గిరిజనుల సమస్యలు కానీ, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇచ్చిరా మీరు? తర్వాత యాదవులకు గొర్రెల యూనిట్లు కరెక్ట్ ఇచ్చిరా? తర్వాత ఎస్సీలకు, గిరిజనులకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిరా? కనీసం పోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చిరా? ఆ విషయంలో మేమందరినీ డోర్ టు డోర్ మేము అడుగుతూ, తర్వాత వాటన్నిటి పరిష్కారం బీజేపీ పార్టీ గెలిస్తేనే ఆ పరిష్కారం జరుగుతుందని నేను చెప్తున్నాను. నిన్న ప్రచారంలో భాగంగా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అంటే ఆ భావోద్వేగానికి గురి కావడానికి గల కారణం ఏంటి? నిన్న ప్రచారంలో భాగంగా మా సొంత తండ బాబాయిలు, 3 బాబాయిలు, 2 పెద్దనాన్నలు, అక్కను కూడా తండల్నే మ్యారేజ్ చేసినాము. అక్క హ్యాండిక్యాప్డ్, బావ కూడా హ్యాండిక్యాప్డ్. వాళ్ళని చూసి నాకు కళ్ళు ఆగలే, అంటే నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. కుటుంబ సభ్యుల్ని నేను ఓటు అర్జించి కాళ్ళు మొక్కి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్న టైంలో డాడీ ఫస్ట్ ఏడ్చిండు. ఆ డాడీ ఏడ్చిన తర్వాత, నాన్నగారు ఏడ్చిన తర్వాత కొడుకుగా నాకు ఆటోమేటిక్గా నాకు తెలియకుండానే నా నీటి చుక్కలు వచ్చినాయని నేను చెప్తున్నాను. అంటే ఓకే, అంటే నాగార్జున సాగర్ ఓటర్లకు ఏం సూచన చేస్తారు? నాగార్జున సాగర్ ఓటర్లకు, మీకు, మీ ప్రజలకు, తర్వాత విద్యార్థులకు, ఆడవారికి, మగవారికి, అగ్రకుల వర్ణాల వారికి అందరికీ ఈ నాగార్జున సాగర్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపిస్తేనే మీకు ఈ నియోజకవర్గానికి కావాల్సిన అన్నీ నేను అసెంబ్లీకి వెళ్ళి గొంతెత్తి కేసీఆర్ గారి మెడలు వంచి ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చే బాధ్యతగా నేను ఉంటానని మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను. బీజేపీ గిరిజనునికి టికెట్ కేటాయించింది. అంటే ఇక్కడ 40,000 పైచిలకు గిరిజన ఓట్లున్నాయి. వివిధ పార్టీలలో ఉన్న గిరిజన సంఘాల నాయకులు మీకు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? భారతదేశ చరిత్రలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక జనరల్ స్థానంలో ఒక ఎస్టీ క్యాండిడేట్ అయిన, వైద్యుడిని అయినా నాకు ఇవ్వడం, నేను నా బతుకున్న రోజులు, నేను, నా కుటుంబ సభ్యులు, నా అభిమానులు, నా అనుచరులు, నా శ్రేయోభిలాషులు భారతీయ జనతా పార్టీకి రుణపడి ఉంటాం. ఒకటి. తర్వాత అన్ని గిరిజన సంఘాలు అతి త్వరలో అందరితో మాట్లాడుతున్నాం. సెంట్రల్ నుంచి, యుఎస్ నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, కెనడా నుంచి మా గిరిజనుల మిత్రులు అందరూ ఫోన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ వరకు ప్రతి తండాలో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిరు. వాళ్ళు కూడా సెంటర్లో ఉన్న అన్ని సంఘాల నాయకులతో మాట్లాడుతున్నారు. అతి త్వరలో అన్ని సంఘాలు నా వెన్నంటే ఉండి నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని నేను 100% నమ్ముతున్నాను. రైట్, ఇది ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అన్ని గిరిజన సంఘాలన్నీ కూడా ఏ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా గిరిజనునికి బీజేపీ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చి చరిత్ర సృష్టించిందని, ఖచ్చితంగా గిరిజన వెంట గిరిజన నాయకులు ఏ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంటర్నల్గా మద్దతు తెలుపుతారు. ఖచ్చితంగా నేను గెలుస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు రవినాయక్. కెమెరామెన్ రఘుతో హరిప్రసాద్, రాజ్ న్యూస్, నల్గొండ జిల్లా. నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికలో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారం చేస్తున్నారు. కురుక్షేత్రంలో కౌరవులు 100 మంది ఉన్నా ధర్మం వైపు ఉన్న పాండవులే గెలిచారని, ఇక్కడ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కుందూరు జానారెడ్డి గెలవడం ఖాయమన్నారు. టీఆర్ఎస్ ఎన్ని ప్రలోభాలకు గురి చేసినా కాంగ్రెస్దే గెలుపంటున్న జీవన్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి హరిప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఉప ఎన్నికలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రచారంలో ముందుకు సాగిపోతున్నారు. జానారెడ్డి తరఫున చాలా మంది వచ్చి కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే మాజీ మంత్రి, అదేవిధంగా ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు, ఆయన
గ్రామంలో తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. అసలు ప్రచార సరళి ఎలా ఉంది, కాంగ్రెస్కి ఎలా ఉన్న అనే ఇత్యాది అంశాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, మీరు ఇక్కడ తిరుగుతున్న సందర్భంలో మహిళలు కావచ్చు, అదేవిధంగా తండాలు కావచ్చు, ఎటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ది లాస్ట్ 2 days ఈ యనమల మండలంలో ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ రోజు ఏదైతుందో ఉదయం నుండి జానారెడ్డి గారు అభ్యర్థితో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మిత్రుడు శివసేనారెడ్డి మేమందరం కూడా కలిసి తిరుగుతున్నాం. ఇక్కడ మీరు ఒడ్డవారి కూడా చూస్తూనే మీకు పరిస్థితి అర్థమై ఉంటుంది. వాస్తవంగా నాడు జానారెడ్డి గారు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్ననాడు చేపట్టినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమమే కానీ, సంక్షేమ కార్యక్రమాలే కానీ, ఈ సాగర్ ఆయకట్టు పరిధిలో మరి కాలువ నీరు అందింపచేయడమే కానీ, ఏదైనా కానీ వారుండంగా చేసింది తప్ప ఫర్ ది లాస్ట్ 2 years అనండి, లేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటికీ అనండి చెప్పంటాను నేను, ₹1 పని అయితే ఒట్టు అని చెప్పంటాను. ప్రజలు ఏదైతే ఉందో అసలు ఎన్నిక ఊహించింది కాదు, కానీ ఎన్నిక రావటము ఒక విధంగా ఏదైతున్నదో వాళ్ళు ఏం కోల్పోయినరు ఇవాళ దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందటానికి దాని అవకాశంగా భావిస్తున్నా చెప్పంటాను. పోయిన 2 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు ఏదైతే కోల్పోయినరో ఈ ఎన్నిక వాళ్ళకి తిరిగి మళ్ళీ అవకాశం కల్పిస్తుంది. జానారెడ్డి గారిని గెలిపించుకొని వాళ్ళు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి తిరిగి దోహదపడాలనే ఒక భావన ఇలా ప్రజల్లో కనబడుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఓకే, అంటే కాంగ్రెస్ గతం, టీఆర్ఎస్ అనేది ఫ్యూచర్, ఈ నినాదం వాళ్ళు ఎత్తుకున్నారు. అసలు ఏంది కాన్సెప్ట్? కాంగ్రెసే భవిష్యత్తు నాయన. కాంగ్రెస్ లేని టీఆర్ఎస్ ఎక్కడ ఉందా? కాంగ్రెస్ లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉందా? అసలు కాంగ్రెస్తోనే తెలంగాణ వచ్చింది. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏం ఆశించి మనం కోరుకున్నామో అది వాళ్ళ వాస్తవంగా ఫలితం కనబడటం లేదు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి, మెరుగవుతాయని చెప్పని భావించడం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 1,07,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉంటే ఇవాళ బిస్వాల్ కమిటీ నివేదికకు అనుగుణంగా 1,91,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి చెప్పంటున్నాను. అంటే నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది. వీళ్ళ సునీల్ నాయక్ నిండగాక మొన్న కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఏదైతే ఉందో నిరాశ నిస్పృహతోని ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడుతున్న ఏ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతామని చెప్పి భావించడం జరిగిందో అవి ఆశించిన మీరు పొందలేకపోవడంతో చివరికి మళ్ళీ ఆత్మత్యాగాలు, బలిదానాలు మళ్ళీ ఆరంభమేనని చెప్పంటున్నా. ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు వీళ్ళ కేసీఆర్ని గద్దె దించుతూనే కానీ ఈ యువత ఆకాంక్ష నెరవేరదు. వీళ్ళ యువతకు ఏదైతే ఉందో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉండదని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు అని చెప్పంటున్నాను. వీళ్ళ ఆనాడు ఏ నిధులు, నీళ్లు, నియామకాల కొరకు రాష్ట్రం కావాలని కోరుకున్నామో ఇలా నియామకాలు అయితే మనకు కనబడుతుంది. అట్లాగే నీళ్లకు సంబంధించి కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం నుండి మన సాగర్ ఆయకట్టు ద్వారా ఇటు నాగార్జున సాగరే కానీ, శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాలే కానీ సాగునీరు పొందుతున్నామో ఇలా పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి జలదోపిడి చేస్తుంటే ఏం చేస్తుండే కేసీఆర్? ఇలా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాడు జగన్మోహన్ రెడ్డితో కుమ్ముక్కైపోయి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర జలాన్ని ఏదైతుందో తాకట్టు పెడుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఇలా జానారెడ్డి గారి లాంటి నాయకుడు మళ్ళీ శాసనసభలో అడుగు పెడితేనే కానీ కేసీఆర్ను నిలదీయగలుగుతాడు. వీళ్ళ కృష్ణానది జలాలలో మన వాటా మనం దక్కించుకోగలుగుతామని చెప్పంటారు. లేకుంటే రేపు భవిష్యత్తులో సాగర్ ఆయకట్టు ప్రశ్నార్థకం కాబోయేటటువంటి ఒక ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉందని చెప్పంటున్నాను. రైట్, మీరు సాగర్ ప్రజలకు ఏం సూచన చేస్తాను ఈ ఎన్నిక సందర్భంగా? ఇవాళ ఏ ఆకాంక్షతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందో ఆ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చబడే విధంగా ఇలా కృష్ణానది జలాలపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ఒక హక్కులను పరిరక్షించబడే విధంగా, సాగర్ ఆయకట్టు పరిరక్షించబడే విధంగా వీళ్ళ ఎస్ఎల్బీసీ ఏదైతుందో సొరంగ మార్గం త్వరలోనే పూర్తి చేయబడి వీళ్ళ ఏ విధమైనటువంటి ఒక నిర్వహణ భారం లేకుండా సత్తురు అమలు చేయబడే విధంగా వీళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్పడుతున్నట్టు ఒక జలదోపిడిని నిలువరింపజేసే విధంగా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దీని ఒక పట్టుదలతో పనిచేసి కృష్ణానదీ జలాల్లో తెలంగాణ వాటా నిలబెడుతుంది. అట్లాగే నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించిన ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనకు సంబంధించి ఇలా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? మేము 50,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పంటుంది. ఖాళీలు ఉన్నాయన్ని 1,91,000. నువ్వు 1,91,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉంటే నేను 50,000 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తా అంటే ఎట్లనే? అంటే 25% కల్పిస్తా అని చెప్పాను. రెస్ట్ 75 సంగతి ఏంది? ఇలా ప్రభుత్వంలో ఖాళీలుగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలన్నీ భర్తీ చేయించే విధంగా ప్రభుత్వమే ఒత్తిడి తేవడం. అంతవరకు ఏది ఇస్తుందో నిరుద్యోగ యువతకు నిరుద్యోగ భృతి కల్పించబడే విధంగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవడం. వీళ్ళ నిరుపేద వర్గాలకు ఇండ్లు లేనటువంటి వారికి అందరికీ ఎదుగుతుందో గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం అమలు చేయబడే విధంగా
అటు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనే కానివ్వండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపుకి ఇల్లు కూడా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇండ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబడే విధంగా, రుణమాఫీ కొరకు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేపట్టబడే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా పోరాటం చేస్తుంది. రైట్, ఈ ఎన్నిక అనేది ధర్మయుద్ధం. కౌరవులు ఎంతమంది వచ్చినప్పటికీ కూడా పాండవులు గెలవడం అనేది మన పురాణాలలో ఉన్న నీతి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వచ్చి టీఆర్ఎస్ తరఫున ప్రచారం చేసినప్పటికీ కూడా జానారెడ్డి గారి గెలుపు ఖచ్చితంగా వస్తుందని కూడా జీవన్ రెడ్డి గారు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ రఘుతో హరిప్రసాదరాజు, సుమన్ నల్గొండ జిల్లా. నాగార్జున సాగర్ బైపోల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా బీజేపీ దూసుకువెళుతుంది. బీజేపీ అభ్యర్థి తరపున కిసాన్ మోర్చా నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. క్యాంపెయిన్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతులకు చేసిన నష్టాలపై వివరిస్తూనే రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హరిప్రసాద్ అందిస్తారు. నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ అభ్యర్థి తరఫున ప్రచారం చేయడానికి బీజేపీకి సంబంధించిన అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన నేతలు, అదేవిధంగా కార్యకర్తలు, దాంట్లో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా వస్తున్నారు. ప్రచారం నిర్వహించడానికి కిసాన్ మోర్చాకు సంబంధించిన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకులు, ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి తరఫున ప్రచారం చేయడానికి వచ్చాను. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, బీజేపీ అభ్యర్థి తరఫున ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రచారం చేస్తున్నారు? అసలు ఏ అంశాలని ప్రజల దృష్టి తీసుకెళ్తున్నారు? ఈ నెల 17వ తారీఖు నాడు నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నిక జరగనున్నటువంటి నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా నాయకత్వం ఇక్కడ ఈ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ అభ్యర్థి కోసం ప్రచారం నిర్వహించేటువంటి క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది. ప్రధానంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా తరపున ఈ ప్రభుత్వాన్ని కిసాన్ మోర్చా తరపున ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్కు ఓటు వేయాలా? 2018లో ₹1,00,000 లోపు రుణమాఫీ ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసినందుకు ఓటు వేయాలనా? దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసినందుకు ఓటు వేయాలనా? ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అతివృష్టి అనావృష్టి వచ్చి రైతులు నష్టపోకుండా ప్రధానమంత్రి గారు ఫసల్ బీమా యోజన తీసుకొస్తే తెలంగాణలో దాన్ని నిర్వీర్యపరిచినందుకు ఓటు వేయాలనా? సాయిల్ హెల్త్ కార్డులు, భూసార పరీక్షలు నిర్వహించకుండా ఈ యొక్క పథకాన్ని అటకెక్కించినందుకు ఓటు వేయాలనా? దేనికోసం రైతులు ఈ నియోజకవర్గంలో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా తరఫున ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి జానారెడ్డి గారు పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు. జానారెడ్డి గారు ఇవాళ పిల్లలు లేని కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ లాగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. దేశవ్యాప్తంగా అడ్రస్ గల్లంతైనటువంటి పార్టీకి అభ్యర్థిగా జానారెడ్డి గారు, ఆయన గెలిస్తే ఊదుగాలదు, పీరు లేవదు, ఆయనతో అయ్యేది లేదు. ఇవాళ ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి గెలిస్తేనే ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారనేటువంటి సంకేతాన్ని పంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా 2 ఏళ్ళు పాలన చేయాలి. ఈరోజు అనేక వాగ్దానాలు ఇచ్చి మోసం చేసినటువంటి క్రమంలో సరైనటువంటి పాలన గాడిలో పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా రైతులను కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా కేంద్రం నుంచి ప్రధానమంత్రి సమ్మాన్ యోజన కింద ఇలా మేము ₹6,000 రైతుకి ఇస్తున్నాం. ఈ నియోజకవర్గం ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి నియోజకవర్గము. ఇలా మీరు గతంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసినటువంటి జానారెడ్డి గారు కూడా గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు. ఇక్కడ సమాచారం అడిగితే పక్కన సాగర్ ఉన్న నందికొండలో తాగునీటి సమస్య ఉంది, ఇలా హాలియాలో కూడా. అదేవిధంగా ఇప్పటికీ కూడా అంటే తలాపున కృష్ణానది బారుతున్నా కూడా, కృష్ణానది ప్రాజెక్టు ఉన్నా కానీ ఇక్కడ సాగునీటి అవసరాలు కానీ తాగునీటి అవసరాలు కానీ నేటికి తీరలేదు. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఒక నూతన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. సన్నోడ్లోనే ఏమన్నటువంటి సన్నాసికి ఈ సన్నోడ్లు కొనాలనే సోయి లేకుండా పోయింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి. రాష్ట్రంలో రైతాంగానికి ఈ యొక్క కేసీఆర్ యొక్క శాపంగా మారిపోయినాడు. గత వానాకాలంలో అకాలంగా వర్షాల వల్ల నష్టపడి అనేక రకాల కష్టాల కోర్చి మరి పూర్తిగా కూడా చేతికి వచ్చేటటువంటి పంటలు పూర్తిగా కూడా అకాల వర్షాల వల్ల పంటలు దెబ్బతిని నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో మరి ఎక్కువ శాతం కూడా ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో, అదేవిధంగా మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి చేసినటువంటివి మరి పాటించి సన్నౌట్ మరి పూర్తిగా పండిస్తే ఎక్కడ కూడా కొనుగోలు చేసినటువంటి దాఖలాలు లేవు. రైతులకు మధ్యన, ఈ యొక్క వ్యాపారస్తుల మధ్యన పోలీసు వ్యవస్థను దింపి బెదిరించి అదిరించి వాళ్ళు నిర్ణయించినటువంటి రేటుకే అడ్డగోలుగా కూడా అడ్డికి పావుసేరు విక్రయించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఈ యొక్క కేసీఆర్ పాలనలో ఈ యొక్క ప్రాంత ప్రజలకు చూసినారు. భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా గలవిప్పి ఉద్యమాలు చేస్తే కొంత ఊరట కలగడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉండబడినటువంటి ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని వేయలేదు? ఈ యొక్క రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అకాల వర్ష ప్రకృతి కన్నెర చేసి నష్టపోతే ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక అధ్యయన కమిటీ వేయడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెల్లిండు. అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క రైతింటికి పోయి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతాంగానికి ఇస్తున్న సబ్సిడీలన్నీ కూడా కావాలని
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటుంది. అదే ఆ విషయాలతో పాటు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు మేలు చేస్తున్నారనే విషయాలకు సంబంధించి ఇంటింటికి వెళ్ళి కూడా ప్రచారం చేస్తామని కూడా కిసాన్ మోర్చా నాయకులు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ రఘు ప్రసాదరాజు, సుమన్, నల్గొండ జిల్లా. నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి తరపున త్రిపురారం మండలంలో ప్రచారం నిర్వహించారు ఆ పార్టీ యూత్ లీడర్ వీరేంద్ర గౌడ్. టీఆర్ఎస్పై యువత, మహిళలు, రైతులు వ్యతిరేకతతో ఉన్నారన్నారు. ప్రలోభాలతో ఓటర్లను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారంటున్న యూత్ లీడర్ వీరేంద్ర గౌడ్తో మా ప్రతినిధి హరిప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్. నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ అభ్యర్థి తరఫున ప్రచారం చేయడానికి యూత్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీరేంద్ర గౌడ్ త్రిపురారం మండలంలో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో రెస్పాన్స్, అదేవిధంగా అతను ఏ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాడనే ఇత్యాది అంశాలు ఆయనతో అడిగి తెలుసుకుందాం. మీరు త్రిపురారం మండలంలో ఏ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు? ప్రచారానికి సంబంధించిన సరళి ఎలా ఉంది? ప్రస్తుతము నాగార్జునసాగర్ త్రిపురారం మండలంలో లక్ష్మీనారాయణ గారు, అదేవిధంగా అంజయ్ యాదవ్ గారు, మేమందరం కలిసి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కానీ, బూతులు కానీ అన్ని రకాలుగా కోఆర్డినేషన్ నడుస్తూ ఉంది. అంటే ప్రచారం కోసము వెళ్తున్నాము, ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాము. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ప్రజలు ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు. మాకు ఈ 35 సంవత్సరాలు ఒక ఆయన చూసినాము, 7 సంవత్సరాల నుంచి ఒక ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉన్నాము, అసలు ఏమీ చేయలేదు. అసలు ఎంత అద్భుతంగా చేయగలుగుతుండే నాగార్జునసాగర్ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక మంచి టూరిజం స్పాట్ లాగా చేయగలుగుతుండే. ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతుండే, రోడ్లు వేయగలుగుతుండే, ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలుగుతుండే, ఇవన్నీ చేయగలుగుతుండే. ఏది చేయలేదు. ఈసారి మటుకు మార్పు కోసం చేస్తున్నాం. అంటే దుబ్బాకాల ఇక్కడ ప్రజలు ఎంత చైతన్యపరులు అంటే వాళ్ళు దుబ్బాక ఎలక్షన్ తర్వాత టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రియాక్షన్ ఎట్లుందనేది వీళ్ళు గమనించారు. దుబ్బాక ఎలక్షన్కి ముందు ఏ రకంగా కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి, వారి కుటుంబం కానీ వ్యవహరిస్తుండే, దుబ్బాక ఎలక్షన్స్ అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది వీళ్ళు గమనించారు. అంటే వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. 100% ఐ థింక్ మనం నాగార్జునసాగర్లో ఒక మంచి మెజారిటీతో బయటపడుతున్నాం. ఎస్టీ తాండాలలో మామూలుగా మొన్నటికి మొన్న ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ రావట్లేవని బోడసినిల్ అనే నాయక్ గిరిజన బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మీరు గ్రామాలలోకి, తండాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్య పైన ఎవరైనా యూత్ ప్రస్తావిస్తున్నారా? ప్రతి తాండాలో సునీల్ నాయక్ మా కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుండు అనేది ఆ మెసేజ్ అనేది క్లియర్గా వెళ్ళిపోయింది. కింది వరకు ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి పని వల్ల యువతకు ఇబ్బంది అవుతుంది, యువతకు ఉద్యోగాలు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉద్యోగాలు వస్తలేవు, ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా మాకు రానియకుండా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనేది కింద స్థాయిలో అర్థమైపోయింది. ఏం కాదు, జాబ్స్ వస్తాయి, మన గవర్నమెంట్ వస్తుంది, 100% జాబ్స్ వస్తాయి. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి, ఇంకేం చేయొచ్చు, అవసరం ఉంటే నేను మన హైదరాబాద్లో మనకు కావాలని మీకు ఏమైనా ట్రైనింగ్ కావాలని నేను ఇప్పిస్తాను, అటువంటి పిచ్చి పనులు మటుకు ఓవర్ చేయొద్దు అన్నట్టు. మేము కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయాల్సి, అంత ఉద్దరికంతో ఉన్నారు పిల్లలు ఇక్కడ. మీరు త్రిపురారం మండలం తిరుగుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడున్న ఓటర్లకు ఏదైనా సూచన చేయాలనుకుంటున్నారు? ఈ త్రిపురారంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్ మహాశయులకు అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇదేదో నాగార్జునసాగర్కి వచ్చినటువంటి ఉప ఎన్నికలు అనుకోకండి. ఇది మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తెలంగాణని సరైన దారిలో పెట్టేటువంటి ఎన్నికలు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు కేసీఆర్ గారిని, కేటీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని, కవిత గారిని, సంతోష్ గారిని, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అందరికీ గుణపాఠం చెప్పించేటువంటి అవకాశము మీరు మీ ప్రతాపాన్ని చూపించండి. మీరు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని దారిలో పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఆ దారిలో పెట్టడానికి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధం, మీకు ఉన్నటువంటి ఓటు. మిమ్మల్ని ఏమి కట్టి తీసుకొని కొట్టుమంటలేము, లేకుంటే ఇంకేదో చేయమంటలేము. ఒక్కటే మీ ఓటుని ఉపయోగించుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం గుర్తుపైన మీరు ఓటు వేసి భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపిస్తే ఈ మెసేజ్ దీని వల్ల మొత్తం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంతా కూడా దిగొచ్చి మళ్ళొకసారి పనులలో పడతారు. ఒక ఉప ఎన్నికల్లో ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇంతలా ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం నిజంగా ఉందా? అసలు అవసరం లేదు. వాస్తవంగా ఒకవేళ వాళ్ళ మ్యాండేట్ క్లియర్గా ఉంది, మేనిఫెస్టో క్లియర్గా ఉంది, లేదంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు సక్రమంగా ఉన్నాయంటే ప్రజలే వాళ్ళకి ఎలాగో ఓటేసేస్తారు. ఇంతమంది వచ్చి పనిచేస్తున్నట్టే దాని అర్థమైంది, ప్రజలు వాళ్ళ నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఒక ఎమ్మెల్యేని తీసుకొచ్చి బూత్లో కూర్చోబెడతారు. ఒక బూత్ స్థాయికి ఒక ఎమ్మెల్యేని దింపేశారు. ఇక్కడున్న ప్రజలు ఎంతో చైతన్యపరులు, వాళ్ళకి అర్థం కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అర్థం కూడా అయింది. వాళ్ళంతా క్లారిటీ కూడా ఉన్నది. డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని కూడా వాళ్ళ క్లారిటీ ఉన్నది. ఎవడేం చేసి ఏం చేయాలనే క్లారిటీ వాళ్ళకు ఉన్నది. కాబట్టి నా రిజల్ట్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్. రిజల్ట్ పైన అనుమానం లేదు.
అంటే అవుతున్న తీరుని చూస్తే బాధ అవుతుంది అంతే తప్ప రిజల్ట్ పైన అయితే మాకు ఎటువంటి అనుమానం లేదు. రిజల్ట్ 100% బీజేపీ గెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న యువత, మహిళలు మమ్మల్ని గెలిపిస్తారని పూర్తి నమ్మకం ఉంది. రైతులలో కూడా ఒక ఆందోళన ఒకటి కలుగుతున్నది. దానివల్ల కూడా మమ్మల్ని గెలిపిస్తారని ఒక నమ్మకం మాకు ఉంది. రైట్. అక్కడ తిరుగుతున్న సందర్భంలో చాలా అంటే బాధాకరమైన అంశాలు చూడాల్సి వస్తుంది. ఎవరైతే యూత్ ఉన్నదో యూత్ని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా వాళ్ళ వెంట తిప్పుకొని ప్రలోభాలకు గురి చేస్తూ మద్యానికి బానిసలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా యూత్ ఆలోచించకుండా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తూ ఒక బూత్ స్థాయికి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉండి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్న తీరు మాత్రం చాలా బాధాకరం. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ఆరోగ్యకరం కాదు, హానికరం అని కూడా వీరేంద్ర గౌడ్ అంటున్నారు. కెమెరామెన్ రఘుతారి ప్రసాద్ న్యూస్, సుమన్, నల్గొండ జిల్లా. ఇవి స్పెషల్ ఫోకస్ అప్డేట్ చూస్తూ ఉండండి రాజ్ న్యూస్.